ان چاروں مصروں کے اخیر میں ایک لفظ آ رہا ہے دیدار۔ دیدار کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، دیدار کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، دیدار کا معنی ہوتا ہے درشن کرنا۔ اے مسلمانوں، جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ مکہ شریف جا کر خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے، وہ مدینہ شریف جا کر گنبد خضرا کا دیدار کرتا ہے، وہ بغداد جا کر غوث اعظم کے مزار کا دیدار کرتا ہے، وہ اجمیر جاتا ہے خواجہ کی گلی کو دیکھتا ہے، خواجہ کی چوکٹ کو دیکھتا ہے، جنتی دروازے کو دیکھتا ہے، خواجہ کے شہر کو دیکھتا ہے، خواجہ کے نگر کو دیکھتا ہے، خواجہ کے ڈگر کو دیکھتا ہے۔ اور سنی اجمیر نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ سنی کو خواجہ سے پیار ہے، خواجہ کے شہر سے پیار ہے، خواجہ کے نگر سے پیار ہے، خواجہ کے ڈگر سے پیار ہے، خواجہ کی چوکٹ سے پیار ہے، جنتی دروازے سے پیار ہے، انا ساگر کے پانی سے پیار ہے، تارا گڑھ پہاڑ سے پیار ہے۔ یہی وجہ ہے جب اجمیر جانے والا مہینہ آتا ہے، اللہ جسے توفیق دیتا ہے، کوئی بس ریزرو کر کے جاتا ہے، کوئی سومو ریزرو کر کے جاتا ہے، کوئی اسکارپیو ریزرو کر کے جاتا ہے، کوئی ٹرین میں بیٹھ کر کے جاتا ہے۔ لیکن جو مسلمان اجمیر نہیں جا سکتا ہے وہ دل ہی دل میں گنگناتا رہتا ہے، ارے ارادے لاکھ بنتے ہیں وہ بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے لاکھ بنتے ہیں وہ بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے لاکھ بنتے ہیں وہ بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ صابر پیا کلیری کے مزار کا دیدار کرتا ہے، اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ بریلی کی سرزمین پر جاتا ہے، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کا دیدار کرتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، چاہے بغداد کے میں غوث اعظم کے مزار کا دیدار ہو، اجمیر میں کریم نواز کے مزار کا دیدار ہو، کلیر میں صابر پیا کلیری کے مزار کا دیدار ہو، بریلی میں اعلی حضرت کے مزار کا دیدار ہو، چوچا میں مخدوم سمنہ کے مزار کا دیدار ہو، بہرائچ میں سیدنا سرار مسعود قاضی کے مزار کا دیدار ہو۔ ان تمام اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ کے دیدار کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے۔ ارے جس مسلمان کو خواب میں ہی صحیح مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نظر آ جائے، آقا کا دیدار ہو جائے، آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے، مدینے والے دلہا کا چہرہ نظر آ جائے، تو برکاتی پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہے سارے اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، آمنہ کے لال کے تنے تنہا دیدار کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے۔ اللہ کی قسم ہمارا ایمان بولتا ہے ارے مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ برکاتی، نعرہ تکبیر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سرکار کا دیدار کیسے ہوگا؟ خواب میں حدیث شریف میں آیا جو بندہ مومن راتوں کو سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو جاتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، آپ بھی سوتے ہیں، علماء کرام بھی سوتے ہیں، جس کو جو جی میں آتا ہے وہ پڑھتا ہے، نہیں آتا یوں ہی سو جاتا ہے یا پھر کچھ سن کر کے سوتا ہے۔ لیکن سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن رات کو سوتے وقت بستر پر سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اور وہ آرام سے سو جاتا ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر سونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سونے والا اطمینان سے سوتا رہتا ہے، سونے والا سکون سے سوتا رہتا ہے، سونے والا چین سے سوتا رہتا ہے، سونے والا راحت و آرام سے سوتا رہتا ہے۔ سونے والا سونے کے درمیان جتنی سانسیں لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ کی برکت سے سونے والے کی تمام سانسوں کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے مسلمانوں، پتہ کیا چلا؟ سونے والا چاہے عالم ہو، سونے والا چاہے جاہل ہو، سونے والا چاہے مفتی ہو، سونے والا چاہے محقق ہو، سونے والا چاہے مزدور ہو، سونے والا چاہے کسان ہو، سونے والا چاہے عام مسلمان ہو، اگر راتوں کو اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے، اگر راتوں کو خدا کا نام لے کر سوتا ہے، اگر راتوں کو بسم اللہ شریف پڑھ کر کے سوتا ہے، تو بسم اللہ کی برکت سے آرام اس کو ملتا ہے، چین اس کو ملتا ہے، سکون اس کو ملتا ہے، اطمینان اس کو ملتا ہے، راحت اس کو ملتی ہے۔ جب تک وہ سوتا رہتا ہے، مسلمانوں، پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، سونے کے درمیان جتنی سانسیں لیتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سونے کو بھی عبادتوں میں شمار فرماتا ہے۔
شمار فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بات آگے آ ہی گئی تو میں آپ کو دھیرے دھیرے اپنے دنیا میں لے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ تو سونے والے کی بات ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر سوتا ہے تب اس کو یہ عظمت ملتی ہے، تب اس کو یہ ثواب ملتا ہے، تب اس کو یہ فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن جو مسلمان راتوں کو سوتے وقت مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھ کر سونے کی عادت بنا لیتا ہے، سرکار پر صلاۃ و سلام بھیج کر سونے کی عادت بنا لیتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں جو مسلمان راتوں کو سوتے وقت نبی پاک پر درود پاک پڑھ کر سونے کی عادت بنا لے گا، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت کا دریا کرم جوش میں آئے گا، اور درود پاک کی برکت سے سونے والے کو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو جائے گا۔ دیدار کیسے ہوگا؟ یہ 4 مصرے دے رہا ہوں، ان چاروں مصروں کا سب سے آخری مصرع اتنا مست ہے، اتنا خوبصورت ہے، آپ تو آپ ہیں، مجھے امید ہے کہ علماء کرام بھی داد دینے ہو جائیں گے۔ محمد مصطفیٰ سے جس کسی کو پیار ہوتا ہے اسی کا دل نبی کی یاد سے سرشار ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھ کر دوستو تم لوگ سو جاؤ۔ نقیب اہل سنت، کبیر اہل سنت، ادیب اہل سنت، خطیب اہل سنت، میں تو کہتا ہوں کہ خوش نصیب اہل سنت محبوب عاقل صاحب کی بلا، اور عالم نبیل فاضل جلیل، عالم اقتدار کامل صدیق افتخار حضرت مولانا فاروق رضا صاحب کی بلا، دین کی دعوت محبت پر، آپ کی محبت کی بستی میں، محبت کے گاؤں میں، محبت کی محفل میں، محبت والے لوگوں کے بیچ، محبت کے اسٹیج پر، محبت کی کرسی پر، محبت کے ساتھ بیٹھ کر نبی کی محبت کی باتیں سنانے کے لیے حاضر انشاءاللہ آپ دعاؤں سے نوازیں۔ محمد مصطفیٰ سے جس کسی کو پیار ہوتا ہے اسی کا دل نبی کی یاد سے سرشار ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھ کر دوستو تم لوگ سو جاؤ، درود پاک پڑھ کر دوستو تم لوگ سو جاؤ، ارے درود پاک پڑھ کر دوستو تم لوگ سو جاؤ، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر دوستو تم لوگ سو جاؤ، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ علماء کرام آتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ جو شعر اچھا لگ جائے سبحان اللہ کہہ دیا کرو، طبیعت کو کھا جائے الحمدللہ کہہ دیا کرو، دل مچل جائے تو درمیان میں کبھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا کرو، کبھی یا غوث کا نعرہ لگا دیا کرو، کبھی یا غریب نواز کا نعرہ لگا دیا کرو۔ اے مسلمان، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، آپ لگاتے ہیں، علماء کرام لگاتے ہیں، ہم سے پہلے علماء کرام نے لگایا ہے، ائمہ دین نے لگایا ہے، بزرگان دین نے لگایا ہے، اولیاء کاملین نے لگایا ہے، تبع تابعین نے لگایا ہے، صحابہ کرام نے بھی یا رسول اللہ کہا ہے، صدیق نے کہا ہے یا رسول اللہ، فاروق اعظم نے کہا ہے یا رسول اللہ، عثمان غنی نے کہا ہے یا رسول اللہ، مولا علی نے کہا ہے یا رسول اللہ، حضرت سعد و سعید نے کہا ہے یا رسول اللہ، حضرت طلحہ زبیر نے کہا ہے یا رسول اللہ، حضرت بلال حبشی نے کہا ہے یا رسول اللہ، حضرت انس بن مالک نے کہا ہے یا رسول اللہ، حضرت سعد بن ابو وقاص نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عبید بن جراح نے کہا یا رسول اللہ۔ اب ذرا اور نیچے آئیے تو آپ کو کہنا پڑے گا، امام اعظم نے کہا یا رسول اللہ، امام مالک نے کہا یا رسول اللہ، امام شافعی نے کہا یا رسول اللہ، امام احمد بن حنبل نے کہا یا رسول اللہ۔ ذرا اور نیچے آئیے تو آپ کو کہنا پڑے گا، بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم نے کہا یا رسول اللہ، اجمیر میں غریب نواز نے کہا یا رسول اللہ، کلیئر میں ثابت کیا کلیری نے کہا یا رسول اللہ، دیوبا میں سرکار وانی سے پاک نے کہا یا رسول اللہ، کچوچا میں مخدوم سمنا نے کہا یا رسول اللہ، بغیدی میں سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ۔ اس لیے ہم سنی مسلمان سینہ ٹھوک ٹھوک کر کہتے ہیں، ارے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ برکاتی، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، آؤ ہم اور آپ محفل میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ہم اور آپ اللہ کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں، ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت کے نام مقدس
मोहब्बत इस्लाम का नारा लगाना पसंद करते हैं। हम और आप अपनी दीन से मोहब्बत करते हैं। हमको आपको बड़ी अच्छी चीज पसंद है। हर इंसान दुनिया में अपनी फिक्र के एतबार से, अपनी सोच के एतबार से, अपनी अक्ल के एतबार से, अपनी खिदत के एतबार से और अपनी पसंद के एतबार से अलग अलग हुआ करता है। कोई जरूरी नहीं जो हमको पसंद है वो आपको भी पसंद हो, जो आपको पसंद है वो आपके भाई को भी पसंद हो, जो आपके भाई को पसंद है वो आपके दोस्त और साथी को भी पसंद हो। हमारी पसंद अलग हो सकती है, आपकी पसंद अलग हो सकती है, आपके भाई की पसंद अलग हो सकती है, आपके मोहल्ले के समाज और कबीले और सोसाइटी के लोगों की पसंद अलग हो सकती है। और फैसला करने का भी अंदाज अलग अलग हुआ करता है और हुक्म सुनाने का भी अंदाज अलग अलग हुआ करता है। यही वजह है जब किसी ने पहली मर्तबा आगरा के ताजमहल को देखा तो ताजमहल की खूबसूरती को देखकर, ताजमहल की रौनक को देखकर, ताजमहल की आराइश और ज़िबाइश को देखकर, ताजमहल की सनअत और कारीगरी को देख करके देखने वाले ने कहा था दुनिया में सबसे आला आगरा का ताजमहल है। जब किसी ने दिल्ली के कुतुब मीनार को पहली मर्तबा देखा तो कहा दुनिया में सबसे आला दिल्ली का कुतुब मीनार है। जब किसी ने लाल किला को देखा तो कहा दुनिया में सबसे आला लाल किला है। जब किसी ने अमेरिका के व्हाइट हाउस को देखा तो कहा दुनिया में सबसे आला अमेरिका का व्हाइट हाउस है। जब किसी ने हिमालय के पहाड़ को, उसकी चोटी को, उसकी ऊंचाई को, उसकी बुलंदी को पहली बार देखा तो कहा दुनिया में सबसे आला हिमालय का पहाड़ है, उसकी ऊंचाई है, उसकी निस्बत है, उसकी बुलंदी है। लेकिन ए मुसलमानों, क्या वाकईतन दुनिया में सबसे आला कुतुब मीनार है? क्या वाकईतन दुनिया में सबसे आला ताजमहल है? क्या वाकईतन दुनिया में सबसे आला लाल किला है? क्या वाकईतन दुनिया में सबसे आला हिमालय का पहाड़ है? क्या वाकईतन दुनिया में सबसे आला अमेरिका का व्हाइट हाउस है? क्या वाकईतन दुनिया में सबसे आला कश्मीर की वादी है? तो चलो इस बात का फैसला करने के लिए हम आलम तसव्वुर में बरेली शरीफ की सरजमीन पर पहुंचते हैं। सरकार आला हजरत की बारगाह में दस्त बस्त खड़े हो जाते हैं और मोहब्बतों से सभी आदमी एक जुबान होकर अर्ज करते हैं हुजूर आप ही बता दीजिए ना आखिर दुनिया में सबसे आला कौन है, सबसे अफजल कौन है, सबसे बेहतर कौन है, सबसे खूबसूरत कौन है, सबसे ब्यूटीफुल कौन है, सबसे हैंडसम कौन है? किसी ने कहा दिल्ली का कुतुब मीनार आला है, किसी ने कहा आगरा का ताजमहल आला है, किसी ने कहा दिल्ली का लाल किला आला है, किसी ने कहा बनारस की सुबह आला है, किसी ने कहा कश्मीर की वादी आला है, किसी ने कहा अमेरिका का व्हाइट हाउस आला है, किसी ने कहा नेपाल का हिमालय पहाड़ आला है। हुजूर आप बता दीजिए कि आखिर दुनिया में सबसे आला कौन है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान की कब्र मुकद्दस से आवाज आई, ऐ लोगों सुनो सुनो, दुनिया में कुतुब मीनार आला तो हो सकता है लेकिन सबसे आला नहीं, ताजमहल आला तो हो सकता है लेकिन सबसे आला नहीं, लाल किला आला तो हो सकता है लेकिन सबसे आला नहीं, अमेरिका का व्हाइट हाउस आला तो हो सकता है लेकिन सबसे आला नहीं, नेपाल का हिमालय पहाड़ आला तो हो सकता है लेकिन सबसे आला नहीं, कश्मीर की वादी आला तो हो सकती है लेकिन सबसे आला नहीं। तो हुजूर आखिर आप ही बता दीजिए ना कुरान और हदीस की रोशनी में आखिर दुनिया में सबसे आला कौन है, सबसे बेहतर कौन है, सबसे अफजल कौन है और सबसे अजमत वाला कौन है? आला हजरत का दरिया इश्क और मोहब्बत जोश में आता है। सरकार आला हजरत अहले सुन्नत को पैगाम देते हैं, ऐ लोगों सुनो आखिर दुनिया में सबसे आला कौन है? अरे सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी आला, हमारा नबी अजमत वाला, हमारा नबी रिफात व शान वाला, जो इस बात को न माने उसका मुंह हो जाए काला। आला नबी के मानने वाले आला लोग हैं, इसलिए तो महफिल में चमक लेकिन माशाअल्लाह प्रोग्राम के हिसाब से, इसकी सजावट के हिसाब से और इसकी रौनक के हिसाब से, इसकी तैयारी के हिसाब से अगरचे लोग यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन मेरा अगर होंगे अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब से इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे प्यारे हबीब जरा तुम अपने उम्मती को पेश करो, हिसाब किताब किया जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे अपने उम्मती से, ऐ मेरे उम्मत के हाजियों खड़े हो जाओ, मेरे उम्मत के नमाजियों खड़े हो जाओ, मेरी
उम्मत के परहेजगारों खड़े हो जाओ, मेरी उम्मत के तकवा शियारों खड़े हो जाओ, मेरी उम्मत के वफादारों खड़े हो जाओ, मेरी उम्मत के नेक लोगों खड़े हो जाओ। अब जाके कराम खड़े हो जाएंगे, नमाजी खड़े हो जाएंगे, रोजादार खड़े हो जाएंगे, अच्छे परहेजगार लोग खड़े हो जाएंगे, तकवा शियार लोग खड़े हो जाएंगे। सबके सब मैदान महशर में जब बारगाह इलाही में खड़े होंगे, जब बारगाह इलाही में खड़े होंगे, रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा मेरे हबीब ये तो सब के सब नेकोकार है, तेरी उम्मत के गुनहगार ये तो नेकोकार है। रब्बे कदीर जब अपने महबूब से फरमाएगा ऐ मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत को मैदान महशर में पेश करो, उसका हिसाब किताब दिया जाए तो जानते हो मुस्तफा जाने रहमत फरमाएंगे हाजियों खड़े हो जाओ, नमाजियों खड़े हो जाओ, तकवा शियारों खड़े हो जाओ, परहेजगारों खड़े हो जाओ, नेकोकारों खड़े हो जाओ। सब नेक लोग मैदान महशर में मुस्तफा के उम्मती से जब खड़े हो जाएंगे तब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे उम्मत, ऐ मेरे प्यारे हबीब ये तो नमाजी है, ये तो हाजी है, ये तो दीन के गाजी है, ये तो तकवा शियार है, ये तो मुत्तकी है, ये परहेजगार है, ये दीनदार है, ये सब के सब नेकोकार है। तेरी उम्मत के गुनहगार कहाँ गए? अब देखो मुस्तफा जाने रहमत को अपने उम्मती से कितना प्यार है, अपने उम्मती से कितना की मोहब्बत है, अपने उम्मती को मुस्तफा जाने रहमत किस कदर चाहते हैं। मैदान महशर में जब अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा जाने रहमत से इरशाद फरमाएगा जब तुम अपने उम्मती के गुनहगारों को पेश करो, सियाकारों को पेश करो, खुदाकारों को पेश करो, तो प्यारे अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जाने रहमत क़यामत के दिन बारगाह इलाही में अर्ज करेंगे ऐ खल्ला के कायनात, ऐ परवरदिगार, ऐ दोनों जहान के पालनहार, जितने नेकोकार है सबको तू ले ले और जितने गुनहगार है सबको अपने हबीब के दामन में छुपने की जगह दे दे। तभी तो तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। तभी तो आला हज़रत के क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों बात आगे मैं बता रहा था और माए किराम मिंबर नूर पे जलवान पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जहन्नमियों की सब एक तरफ, जन्नतियों की सब एक तरफ क़यामत के दिन लगी होगी। जहन्नमियों की सब में से एक आदमी आएगा, जन्नतियों की सब के आगे घूमेगा। अचानक उस जन्नती की सब में एक दीदा शुरीदा आली में अमर पे नजर पड़ जाएगी। वो जहन्नमी आदमी अपना कदम आगे बढ़ाएगा, उस आली में दीन का दामन पकड़ लेगा, उस आली में दीन को पहचानेगा, उसका दामन पकड़ लेगा। वो आली में अमर कहेंगे आखिर तुम कौन हो, क्या चाहते हो? वो आदमी कहेगा अमा तारिफुनी, क्या आप मुझको नहीं पहचानते हैं? वो आली में अमर कहेंगे तू कौन है और कहना क्या चाहता है, जानते हो? वो आदमी कहेगा अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबतन फिद दुनिया, मैं वही आदमी हूँ जिसने दुनिया में एक मर्तबा आपको पानी पिलाया था, एक मर्तबा आपको पानी पिलाया था। एक रिवायत में वो हफ्तों लका वज़ूअन, एक रिवायत में वो हफ्तों लका वज़ूअन, मैं वही आदमी हूँ जिसने दुनिया में आपको वज़ू के लिए पानी दिया था। तो हर गए आलिम बाअमल का दामन जो वो आदमी पकड़ेगा, वो आलिम बाअमल कहेंगे क्या बात है? वो आदमी जहन्नमियों की सपने से निकला हुआ होगा, जहन्नमियों की लाइन से निकला हुआ होगा। आलिम बाअमल का दामन पकड़ेगा, वो आलिम बाअमल कहेंगे आखिर क्या बात है, तू क्या चाहता है? वो आदमी कहेगा अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबतन फिद दुनिया, मैं वही हूँ जिसने दुनिया में एक मर्तबा आपको मोहब्बत से पानी पिलाया था, जब वज़ू के लिए पानी दिया था। फिर वो आलिम बाअमल कहेंगे अब क़यामत के दिन तू क्या चाहता है? कहेगा आप मुझको छोड़ कैसे दीजिएगा? दुनिया में मैंने तो आपको पानी पिलाया है, मैंने आपको वज़ू के लिए पानी दिया है, मुझको उस वज़ू के पानी के बदले में या पानी पिलाने के सदक़े में अपने साथ जन्नत में ले जाइए। खुदा से की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। मुक़द्दस फरमाए कि नाम की ज़ात वो मुबारक ज़ात होती है। क़यामत के दिन वो आलिम बाअमल अपने हाथों को खुदा की बारगाह में दुआ के लिए उठाएंगे, अर्ज़ करेंगे अल्लाह की कायनात ये वो आदमी है जिसने तेरे हबीब के नाम को दुनिया में एक मर्तबा पानी पिलाया था। आज क़यामत के दिन पानी पिलाने का बदला मांग रहा है, पानी पिलाने का सिला मांग रहा है, पानी पिलाने की उजरत मांग रहा है। अल्लाह की कायनात दुनिया में पानी पिलाने की वजह से आज क़यामत के दिन में इसके गुनाहों को माफ फरमा दे, इसकी खताओं को माफ फरमा दे, इसकी सियाकारी को माफ कर दे और मेरे साथ इसे भी जन्नत अता फरमा दे। तब हदीस गैबी से आवाज आएगी, खुदा की बारगाह से आवाज आएगी
فرمائے گی اے عالم باعمل جاؤ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، تجھے پانی پلانے کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرے ساتھی سے بھی میں نے جنت کا حقدار بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حدیث شریف میں آیا ہے من مشى مع عالم خطوتين او اكل معه لقمتين ادخله الله جنة۔ حدیث شریف میں آیا ہے دنیا میں جو عالم دین کے ساتھ مل کے دو قدم چلے گا، حضور صدر شریعہ علی رحمت و رضوان بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عام آدمی، کوئی انپڑھ آدمی عالم دین کے ساتھ چل رہا ہے تو چلنے میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ چلنے والے کا قدم عالم دین کے قدم سے آگے نہ بڑھنے پائے۔ جو نہ کہیں کون سی خالی کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، کیا احترام ہے عالم باعمل کا۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں من مشى مع عالم خطوتين او اكل معه لقمتين ادخله الله جنة۔ دنیا میں جو عالم دین کے ساتھ مل کر دو قدم چلے گا یا عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر دو لقمہ کھانا کھائے گا، کل قیامت کے دن عالم دین کے دسترخوان پر بیٹھنے کی برکت سے یا عالم دین کے ساتھ مل کر چلنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چلنے والے کو قیامت میں ڈبل جنت عطا فرمائے۔ 100 کے یا 200 کے اب بتائیے ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانے کی یہ برکت ہے تو ان سے دوستی کرنے کا مقام کیا ہوگا، ان سے محبت کرنے کا مقام کیا ہوگا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے، ارشاد فرماتے ہیں من نظر الی وجه العالم ففرح بها خلق الله بتلك النظرة ملكا يستغفر له الى يوم القيامة۔ کہ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کسی عالم باعمل کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، عالم باعمل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کچھ ایسا نہیں دیکھنے کی طرح ستنی کی طرح چہرہ بنا لیا دیکھنے کے بعد نہیں، عالم دین کو تو عام مومن کو دیکھ کر مسکرانا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت صدقہ ہے۔ یہ عام مومن کو دیکھ کر خوش ہو جانا یہ بھی نیکی ہے، جب عام مومن کو دیکھ کر خوش ہونا نیکی ہے تو ایک عالم باعمل کو دیکھ کر خوش ہونا کتنی بڑی نیکی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں عالم باعمل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ خوش ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دیکھنے کی وجہ سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا۔ اب اس فرشتے کو کون سی ڈیوٹی عطا فرمائے گا، کس کام پہ لگائے گا؟ دنیا میں بے شمار لاتعداد انگنت فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، کسی کا کام ہے نیکی لکھنا، کسی کا کام ہے برائی لکھنا، کسی کا کام ہے ہوا پہ حکومت کرنا، کسی کا کام ہے چاند کی چاندنی پہ حکومت کرنا، کسی کا کام ہے پانی کی روانی پر حکومت کرنا، کسی کا کام ہے سورج کو ڈبونا، کسی کا کام ہے سورج کو اگانا، کسی کا کام ہے سورج کو طلوع کرنا، کسی کا کام ہے مادر شکم مادر میں جا کر کے بچوں کی قسمت یا بچیوں کی قسمت کو لکھنا، اور کسی کا کام ہے قبر میں آ کر مردوں سے سوال جواب۔ لاتعداد فرشتے ہیں، ہر فرشتے کا کام الگ الگ ہے۔ اب عالم دین کو دیکھنے کے وجہ سے، عالم دین کے دیدار کی برکت سے اللہ نے جو فرشتہ پیدا فرمایا ہے اس فرشتے کو ڈیوٹی کون سی دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو کون سے کام پر لگاتا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اس فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ قیامت تک عالم دین کے دیکھنے والے کے لیے، عالم دین کی زیارت کرنے والے کے لیے، عالم دین کا دیدار کرنے والے کے لیے وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے لوگوں علماء سے محبت کرو، اے لوگوں علماء کی تعظیم کرو، اے لوگوں علماء کا اکرام کرو، اس لیے کہ عالم باعمل کو دیکھنا مصطفیٰ جان رحمت کے دیکھنے کی طرح ہے، عالم باعمل سے مصافحہ کرنا مصطفیٰ جان رحمت سے مصافحہ کرنے کی طرح ہے، عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں بیٹھنے کی طرح ہے۔ اور جو دنیا میں عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں بیٹھے گا، اللہ کے پیارے
रसूल फरमाते हैं अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामत नहीं फिल जन्नह, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस आलिम दीन की सोहबत में बैठने वाले को क़यामत में अपने प्यारे हबीब के साथ जन्नत में जाएगा, जन्नत में जगह अता फरमाएगा। ये मकाम है एक आलिम दीन का, ये अजमत एक आलिम दीन की, और ये मर्तबा एक आलिम दीन का। आओ मुसलमानों में आपको बताता चलूं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती है। ये कौन सी नेकी बुराइयों को मिटाती है भाई? कौन सी नेकी बुराई को मिटाती है? नमाज एक नेकी है, इसमें कोई शक नहीं। रोजा एक नेकी है, इसमें कोई शक नहीं। ज़कात एक नेकी है, इसमें कोई शक नहीं। सदक़ात व खैरात एक नेकी है, इसमें कोई शक नहीं। उलमाए किराम से मोहब्बत एक नेकी है, इसमें कोई शक नहीं। माँ बाप का अदब व एहतराम फरमा बरदारी भी बहुत बड़ी नेकी है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ी नेकी है, कोई शक नहीं। सरकार की बारगाह थी, साहबे किराम का मजमा था, मुस्तफा जान रहमत दीन कुरान सुन्नत की बातें बता रहे थे। एक शख्स हाजिर आता है, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह मुझे एक मसला पूछना है। मुस्तफा जान रहमत फरमाते पूछो क्या बात है? वो आदमी अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं जन्नत की चौखट को चूमूंगा, जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। और करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब वो आदमी पलट कर कहता है या रसूल अल्लाह मिन्नत मैंने ऐसी मान ली है कि क़यामत के दिन से पहले मेरी मिन्नत पूरी नहीं हो सकती है। मैं जन्नत को चूम नहीं सकता, मैं जन्नत की चौखट को चूम नहीं सकता, क़यामत से पहले जन्नत में दाखिल हो नहीं सकता, क़यामत से पहले जन्नत में जा नहीं सकता, क़यामत से पहले जन्नत का दीदार कर नहीं सकता। जन्नत की चौखट को चूमूंगा कैसे, जन्नत की चौखट को बोसा कैसे दूंगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांत फरमाते घबराओ नहीं, अपने घर पे चले जाओ, माँ के कदम में झुक जाना और अदब से अपनी माँ के कदम को चूम लेना। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की चौखट चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माँ के कदम को चूमोगे तो जन्नत की चौखट चूमने का सवाब होगा। क्यों? इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के कदम का मर्तबा जन्नत के मर्तबा से ऊंचा बनाया, जन्नत के मर्तबा से भी ऊंचा, जन्नत के मकाम से भी ऊंचा, और जन्नत की शान से भी बढ़कर अल्लाह ने माँ के कदम के मर्तबा क्यों? अगर जन्नत का मर्तबा माँ के कदम से ज्यादा ऊंचा होता तो जन्नत माँ के कदमों में होती नहीं, माँ के सर में होती। लेकिन मुस्तफा फरमाते जन्नत माँ के कदम के नीचे बाहर गए, फरमाया घर पे चले जाओ, माँ के कदम को चूम लेना, अल्लाह जन्नत की चौखट चूमने का सवाब अता फरमाएगा। एक साइड ये कैसा है? दूसरा होता क्या करूं, हमारी माँ का तो इंतकाल हो गया, हमारी माँ का इंतकाल हो गया है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते घबराओ नहीं, जिस कब्रिस्तान में तुम्हारी माँ की कब्र है उस कब्रिस्तान में चले जाओ, माँ की कब्र के पास कदम से बैठ जाना, मोहब्बत से माँ की कब्र को चूम लेना, अल्लाह ताला जन्नत की चौखट चूमने का सवाब नहीं है। आका फरमाते हैं जानते क्यों नहीं हो? जानते उसने क्या कहा या रसूल अल्लाह? पहली मर्तबा मुस्तफा ने फरमाया था अपने घर में चले जाओ, माँ के कदम को चूम लेना, अल्लाह जन्नत की चौखट चूमने का सवाब अता फरमाएगा। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमारी माँ का तो इंतकाल हो गया है। आका ने फरमाया कब्रिस्तान में चले जाओ, जिस कब्रिस्तान में तेरी माँ की कब्र है उसी कब्रिस्तान में जाने के बाद अपनी माँ के कब्र के पास बैठ जाना, अदब से माँ की कब्र को चूम लेना, अल्लाह जन्नत की चौखट चूमने का सवाब अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह हमारी माँ की कब्र कहाँ है? वो भी मेरे वो भी मेरे तसव्वुर और ख्याल नहीं है। बहुत पहले बहुत ज़माना पहले हमारी माँ का इंतकाल हो गया है, और मेरी माँ की कब्र कहाँ है वो भी मेरे जहन में नहीं, वो भी मेरे दिमाग में नहीं, वो भी मेरे ख्याल में नहीं। और सवाल कर रहा है मुस्तफा जाने रहमत से, पूछ रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिस नबी की बारगाह से मांगने वाला कभी खाली लौटा नहीं है। अरे मांगने वाला का दामन ही छोटा पड़ जाता है। मुस्तफा देने से इनकार नहीं करते हैं, मुस्तफा नवाजने से इनकार नहीं करते हैं, मुस्तफा अता करने से इनकार नहीं करते हैं, मुस्तफा माला माल करने से इनकार नहीं करते हैं। तो हमारा मिजाज है, आपका मिजाज है, इन मुक़द्दस उलमाए किराम के मिजाज है कि हमसे आपसे अगर कोई 100 मांगे तो हम और आप 50 लेने की कोशिश करते हैं, 50 मांगे तो हम और आप 25 लेने की कोशिश करते हैं, 25 मांगे तो हम और आप 10-5 देकर भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आमना के लाल की बारगाह है, वो मुख्तार कायनात की बारगाह है, वो डूबते सूरज को पलटाने वाले नबी की बारगाह है, वो अंगुष्ठे मुबारक के
इशारे से चांदी के सीने को दो टुकड़ों में बांटने वाले नबी की बारगाह है, जहां मांगने वाला जब गया है, किसी ने 5 मांगा है, मुस्तफा ने 50 दिया है, 50 मांगा है, मुस्तफा ने 100 दिया है, 100 मांगा है, मुस्तफा ने 500 दिया है, 500 मांगा है, मुस्तफा ने 50,000 से नवाजा है, नबी ने करोड़ों दिया है, लाखों दिया है, अरबों खरबों से नवाजा है। जब सरकार का दरिया करम जोश पे आया है तो ज़र्रत को आफताब बना दिया है, सदक को गफर बना दिया है, काला को रिश्ते कमर बना दिया है, गुलाम को आका बना दिया है, मुक्तदी को इमाम बना दिया है। ये मेरे नबी की शान अता है, ये मेरे नबी की शान सका है, ये मेरे नबी की शान करम है। यही वजह है कि जब सरकार ताजु शरीयत से मुस्तफा जाने रहमत की शान करम के बारे में और शान अता के बारे में पूछा गया तो ताजु शरीयत अलैहि रहमत व रिदवान ने इरशाद फरमाया, अरे जहां बानी अता कर दे, तेरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जब अल्लामा हसन ज़फ़र बरेलवी से नबी की शान अता के बारे में पूछा गया तो हज़रत अल्लामा हसन ज़फ़र बरेलवी ने फरमाया, अरे मंगता तो है, मंगता को इशारों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो, अता है फकीरों के उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मनते का भला हो। और यही सवाल जब सरकार आला हजरत से किया गया तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया, अरे मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिया है, दिल पे बहा दिया है। ये मेरे नबी की शान है। मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने से मांगने वाले को मांगने से ज्यादा मिला जाता है, लेने वाले का दामन छोटा पड़ जाता है, मुस्तफा देने से इनकार पार गए। मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हमारी माँ की कब्र कब्रिस्तान में कहाँ है, वो भी मेरे ज़हन दिमाग में नहीं। आका ने पहले फरमाया तो घर जा, माँ के कदम को चूम लेना, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी, जन्नत की चौखट चूमने का सवाब मिल जाएगा। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, माँ जिंदा नहीं है। नबी ने फरमाया कब्रिस्तान चले जाओ, माँ की कब्र के पास अदब से बैठकर माँ की कब्र को बोसा दे देना, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी, जन्नत की चौखट चूमने का सवाब मिल जाएगा। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, माँ की कब्र कब्रिस्तान में कहाँ है, वो भी मेरे ज़हन दिमाग में नहीं है। ज़हन दिमाग आका फरमाते घबराओ नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों, नबी ने फरमाया मोहम्मद की बारगाह से कोई खाली लौटा नहीं है। आका फरमाते अपने घर पे चले जाओ, जमीन पे एक लकीर खींच लेना और उसी लकीर को माँ की कब्र समझ लेना, उसी लकीर को माँ की कब्र तसव्वुर कर लेना, उसी लकीर को माँ की कब्र ख्याल कर लेना। जमीन पे लकीर खींचना, उसको माँ की कब्र समझना, उसी को माँ की कब्र तसव्वुर करना, उसी को माँ की कब्र ख्याल कर लेना। और माँ की कब्र तसव्वुर करते हुए, माँ की कब्र ख्याल करते हुए उसी लकीर को अदब से चूम लेना। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत की चौखट चूमने का सवाब अता फरमाएगा। जन्नत की चौखट चूमने का सवाब, क्या फरमान है मुस्तफा का, क्या शान है माँ के कदम की। जब माँ के कदम की अजमत का यह आलम है तो माँ के चेहरे मुबारक का आलम है, माँ के सर मुबारक का क्या आलम है। एक बात यहाँ पे गौर करने की ये भी है, दे रहा हूँ, आका अगर चाहते तो इरशाद फरमाते कि मस्जिद नबी की चौखट चूमो, तेरी मिन्नत पूरी। नबी को बोल वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युयूहा, मेरे नबी अपनी ख्वाहिश और मर्जी से कुछ बोलते नहीं है। अरे मुस्तफा तो वही बोलते हैं जो वही इलाही हुआ, सरकार वही फरमाते हैं जो अल्लाह फरमाने का हुक्म देता है। नबी चाहते तो फरमा सकते थे कि मस्जिद नबी की चौखट को चूम लो, मिन्नत पूरी हो जाएगी। आका चाहते तो इरशाद फरमाते कुरान मुकद्दस को चूम लो, मिन्नत पूरी हो जाएगी। नबी चाहते तो फरमा सकते थे और कुरान मुकद्दस के जुज़दान को चूम लो, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आका चाहते तो इरशाद फरमा सकते थे दूर कहाँ जाओगे, तेरे नबी तेरे सामने है, मोहब्बत से अपने नबी के कदम को चूम लो, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। तुझे जन्नत की चौखट चूमने, अरे नबी का कदम मुबारक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सरकार के कदम मुबारक से जमीन की मिट्टी का जो हिस्सा लग जाए, अल्लाह की कसम जमीन की उस मिट्टी के हिस्से का जो मकाम और मर्तबा है, दुनिया में किसी माई के लाल का उतना ऊंचा मर्तबा हो। लेकिन नबी ने अपने कदम मुबारक का नाम ना लिया, नबी ने कुरान मुकद्दस का नाम ना लिया, नबी ने कुरान के जुज़दान का नाम ना लिया, नबी ने मस्जिद नबी की चौखट का नाम ना लिया, बल्कि बार बार मुस्तफा फरमा रहे हैं जाओ माँ के कदम को चूमो, मिन्नत पूरी होगी। जाओ माँ के कदम को चूमो, जन्नत की चौखट चूमने का सवाब मिलेगा। जाओ माँ के कदम को चूमो, जन्नत की चौखट चूमने का सवाब मिलेगा। नबी ने ना अपने कदम मुबारक का नाम लिया, ना मस्जिद नबी की चौखट का नाम लिया, और नबी ने नहीं कुरान मुकद्दस के जुज़दान का नाम लिया, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए ऐ लोगों
اسی وقت قبول ہوگی، تیرا روزہ اسی وقت قبول ہوگا، قرآن کی تلاوت اسی وقت قبول ہوگی، جلسہ میں آنا اسی وقت قبول ہوگا، نعرہ لگانا اسی وقت قبول ہوگا، سبحان اللہ کہنا اسی وقت قبول ہوگا، علماء کرام کی محبت اسی وقت قبول ہوگی جب پہلے ماں کا ادب کرو گے، پہلے ماں کا احترام کرو گے، پہلے ماں کی تعظیم کرو گے، پہلے ماں کی توقیر کرو گے۔ پتہ کیا چلا؟ ارے جس کے سینے میں ماں کا مقام ہے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن جنت اسی کے نام ہے۔ تو شرط ہے کہ آج